Hello everybody, this is Divya Shri. Welcome to Literary Canon. As you know that I have started the new series for UGC NET and KSET, that is 10 minutes, 10 PYQs with detailed explanation. Without further ado, let's start the class. First question on the screen, the phrase dissociation of sensibility first used by. The phrase dissociation of sensibility was first used by. This, as you know that, that's none other than T.S. Eliot. T.S. Eliot first introduced this particular term in his famous essay that's called The Metaphysical Poets. Metaphysical Poets, which was published in the year 1921. What do you mean by dissociation of sensibility? Dissociation of sensibility ಅಂತಂದ್ರೆ separation of thoughts from feeling. ಆಯ್ತಾ? Separation of thoughts from feeling. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Dissociation of sensibility that we can see in the poetry after the mid 17th century. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಡ್ 17th century ಪೊಯೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? T.S. Eliot in his famous work The Metaphysical Poets, which was published in the year 1921. Yes, next ನೋಡಿ, which of the following writers were historical novelist? Okay, novelist ಆಯ್ತಾ? Historical novelist. Sorry, actually, which of the following writers wrote historical novels? Okay, historical novels. Jane Austen and Charlotte Bronte, Sir Walter Scott, Maria Edgeworth, William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, Mary Shelley and P.B. Shelley. Okay. So as we know that Walter Scott we have discussed already. So as we know that he is basically historical novelist anta helbodu. Okay, he is also called as the father of historical novels antanu kuda karitivi. And another one is Maria Edgeworth. Okay, so Walter Scott famous for his works called Waverley, and second one is Ivanhoe, right? So these are basically ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ historical novels of Walter Scott. And Maria Edgeworth famous for her historical novel that's called Castle Recurrent. Okay, Castle Recurrent is basically the ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ famous historical novels of Maria Edgeworth. Next ನೋಡಿ, The Pickwick Papers by Dickens was published in. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಡಿಕೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಹೀರೋ ಯಾರು, ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಗಾನಿಸ್ಟ್ ಯಾರು, ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಯಾರು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ that. And theme of the novels kuda very important ಆಗಿರುತ್ತೆ. Pickwick Paper, which was published in the year basically 1836 ಅಲ್ಲಿ. The full title of Pickwick Paper ಯಾವುದು? The posthumous papers of the Pickwick Club. Pickwick Club. This is basically the full title of the Pickwick Papers. This is the first novel written by Charles Dickens, published as a serial in 19 installment ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಮಾರ್ಚ್ 1836 ಆ್ಯಂಡ್ ನವೆಂಬರ್ 1937. ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟು ತನಕ 19 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಪಿಕ್ವಿಕ್ ಪೇಪರ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ 1934 ನಾವೆಲ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ವೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಪೊಲೀಸ್? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ Burmese Days. Okay, Burmese Days is the first novel of Orwell which was published in the year 1934. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ he spent 5 years at ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ 5 years serving as an officer in the Indian Imperial Police in Burma. ಬರ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1920s ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು 5 years ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 5th one, ಮೈ ಓನ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೈಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್.
who wrote this. My own great religion is a belief in the blood, the flesh as being wiser than the intellect. Who wrote this? This none other than D.H. Lawrence. Either this particular well-known line from a letter. Actually, ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? He wrote to Ernest Collins ಅನ್ನೋರಿಗೆ in 1913 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಬೈ D.H. Lawrence. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, which is the imitation of natural sounds in the word form? Which is the imitation of natural sounds in a word form? Personification, hyperboles, alliteration, onomatopoeia. So answer is basically onomatopoeia ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That means words that phonetically imitate ದ ಸೌಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಕ್ಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಿಯಾವ್, ಅದು ನಾವು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಹಸುಗಳು ಕೂಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇದು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆನೋಮೊಟೋಫಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ PYQs ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಿವ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಟು non-human qualities. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? non-human things ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, non-human ಥಿಂಗ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್. ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಂಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ಏನಂತೀವಿ? ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಂತು? ಗಿವಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಟು ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಪರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಜುರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಷನ್ನ ಹೈಪರ್ ಬೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ಸರಿ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಜುರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಪೀಟರ್ ಪೈಪರ್ picked. So this is basically the example for alliteration. Next question nodi, George Orwell is a pen name or pseudonym adopted by the author of 1984. What is the real birth name of the author? Very easy, that's none other than Eric Arthur Blair. ಓಕೆ, ಸುಡೋನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಸುಡೋನಿಮ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಬೆಲೆಂಪೀರಿಯಾ ಗಿವ್ ಟು ಬೋತ್ ಹರ್ ಲವರ್ಸ್ ಹೊರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಡ್ರಿಯೋ? ಬ್ರೇಸ್ಲೈಟ್, ನೈಫ್, ಸ್ಕಾರ್ಫ್, ಬುಕ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೆಲೆಂಪೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಥಾಮಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲೆಂಪೀರಿಯಾ ಗಿವ್ಸ್ ಹರ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಟು ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಆಸ್ ಅ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಬೆಲೆಂಪೀರಿಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು? ಆಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಆಸ್ ಅ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊರೇಷಿಯೋ ರಿಕವರ್ಸ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಕಾರ್ಫನ್ನು ಹೊರೇಷಿಯೋ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಬೆಲೆಂಪೀರಿಯನ ಲವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಹೊರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಂತ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಥರ ಹೊರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಮೈ ಫೇರ್ ಲೇಡಿ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಶಾ? GB ಶಾನ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. ಆಯಿತಾ? ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. GB ಶಾ, D.H. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೈ ಫೇರ್ ಲೇಡಿ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಿಗ್ಮೇಲಿಯನ್. ಓಕೆ, Pygmalion, which was published in the year 1913. It's a play. Okay, it's a play. Iದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎಲಿಜಾ ಡೂಲಿಟಲ್. Okay, Eliza Doolittle, a cockney flower girl who takes speech lesson. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೀಚ್ ಲೆಸನ್, ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆನ್ರಿ ಹಿಗಿನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ಹಿಗಿನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಟೀಚ್ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಕಲ್ತ್ಕೋತಾಳೆ ಅದನ್ನು. ಹೆನ್ರಿ ಹಿಗಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ Pygmalion. Next ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಅಟ್ವುಡ್ಸ್ ಆರೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೇಕ್ ಈಸ್
ಆರೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫಿಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈಫೈ ಫಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್, ಯಾವ್ದು ಸೈಫೈ ಫಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2024-25 ಜಾಸ್ತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಫೈ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಇದೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫಿಕ್ಷನ್. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಅಟ್ವುಡ್ಸ್ ಆರೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು 10 minutes 10 PYQ ಅಲ್ಲಿ 10 PYQ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು PDF ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗಿಂದನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗನ್ನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ MCQ PYQ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ 1 ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪೇಪರ್ 2 ತುಂಬ ವಾಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ಅದೊಂಥರ ಓಷನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಪೇಪರ್ 2 ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಪೇಪರ್ 2 ಎಷ್ಟು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಪೇಪರ್ 1 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಬಂದು ಪೇಪರ್ 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪೇಪರ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ 1 ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.